Hello, my dear friends. I'm Professor Dhanaji Arya. Once again, welcome all of you on Dhanaji Arya YouTube channel. As all of you know, we have been discussing about the series of tenses. And today we have reached up to past perfect continuous tense. Let me repeat, past perfect continuous tense. Yeah. Name of the tense is little long and the use of this tense is minimum one. In our day-to-day communication, we use it very less, but yes, we should know what is the exact use and the structure of this tense. After watching this, your people will really use it in a very specific manner. Now let's begin how we use and what is the structure of this past perfect continuous tense. So when we start to speak about past, from past we have to speak about some specific duration of that action. Or in the past there was the starting point. Let me repeat, starting point of the action. And we have to give the reference of the past actions starting point now at this moment. म्हणजेच भूतकाळामध्ये एका विशिष्ट ड्युरेशन मध्ये कालखंडामध्ये ती क्रिया चालू होती किंवा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ती क्रिया चालू होती. फॉर एक्झाम्पल, yesterday I had been waiting for you for 2 hours. काल मी तुझी 2 तास वाट पाहत होतो म्हणजेच पाहत आलेलो होतो. Understand? That action was continued for 2 hours. The specific duration of the 2 hours we wish to mention here. Our focus is on the duration of 2 hours. Yesterday he was waiting for you since 8 o'clock. 8 वाजल्यापासून तो तुझी वाट पाहत आलेला होता म्हणजे पाहत होता. Again the focus is on the starting point of the action. Means since 8 o'clock had been waiting. वाट पाहत आलेला होता. So what is this? Had been waiting, had been doing, had been studying, had been working, had been discussing. So what is this had been discussing, had been doing? This is past perfect continuous. Had been plus verbs ing. Had been plus verbs ing means past perfect continuous tense. भूतकाळामध्ये एक विशिष्ट कालखंड किंवा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत एक क्रिया मी करत आलेलो होतो किंवा करत आलेला होता होते असं बोलण्यासाठी आपण had been आणि मग क्रियापदाचा ing फॉर्म वापरतो. So what is the structure? Structure is subject plus had been plus verbs ing plus if required object and adverbial. This is the structure. She had been studying for 10 hours yesterday. कालचं बोलतोय आणि कालचं बोलत असताना मी उदाहरण असं देतोय, ती काल 10 तास अभ्यास करत होती किंवा करत आलेली होती. Means she had been studying. करत तला ing, त असला की ing आणि आलेली होती त्यासाठी had been. She had been studying for 10 hours. पण कधी? yesterday. कालचं बोलतोय, पास्टचं बोलतोय म्हणून yesterday. आणि yesterdayला एका विशिष्ट ड्युरेशन मध्ये म्हणजेच 10 तासचं जे काही ड्युरेशन होतं ते 10 तासाचं ड्युरेशन आपण या ठिकाणी फोकस करतोय आणि म्हणतोय she had been studying. One more example I'll quote in front of you. Mr. Saxena has got retired from the school. ते रिटायर झालेले आहेत. And now he is speaking with somebody. ते कोणाशी तरी बोलतायत आणि ते रेफरन्स देतायत. I had been working in that school. I had been working in that school for 33 years. Let me repeat. I had been working in that school for 33 years before I got retired from school.
त्या स्कूलमध्ये रिटायर व्हायच्या आधी, म्हणजे बघा रिटायर होण्याचा हा जो क्षण आहे तोही पास्ट आहे, ते आधी रिटायर झाले आणि आता डिस्कशन सुरू आहे. ते सांगतायत मी रिटायर व्हायच्या आधी त्या शाळेमध्ये मी 33 वर्ष झाले काम करत आलेलो होतो. म्हणजेच आय हॅड बीन वर्किंग इन द स्कूल फॉर 33 years before I got retired. One more example I'll quote. Yesterday I had been to college. मी काल कॉलेजला गेलेलो होतो. And what happened there? I had been waiting for my teacher. I had been waiting for my teacher for 2 hours. Means 2 तास मी माझ्या टीचरची वाट पाहत होतो. So what is this? Had been plus क्रियापदांचा ing. Had been plus क्रियापदाचा ing. One more example I'll quote. They had been traveling for about 40 hours. म्हणजे ते 40 तास सतत प्रवास करत होते किंवा करत आलेले होते. Had been traveling, had been working, had been studying, करत आलेले होते, अभ्यास करत आलेला होता, काम करत आलेला होता. अशा पद्धतीने जेव्हा केव्हा आपण हॅड बीन आणि क्रियापदाला आयएनजी लावूया तर तो होतो पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. जेव्हा जेव्हा भूतकाळातील एका विशिष्ट वेळेबद्दल, म्हणजेच क्रिया सुरू झालेली वेळ त्यापासून पुढे किंवा एक विशिष्ट कालखंड क्रिया चालू होती, म्हणजे पास्ट परफेक्ट टेन्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अन ऍक्शन. कशी? which was in progress, which was in progress or which was continue. ती कंटिन्यू होती. कधीपासून? फ्रॉम one point of time. Let me repeat. Action was continue from one point of time to another point of time. From one point of time to another point of time, but when? In the past. So what is the use of this past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense is used to express an action which was continue from one point of time to another point of time in past. म्हणजे भूतकाळात एका टोकापासून वेळेच्या एका टोकापासून वेळेच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत क्रिया सुरू होती. हा स्पॅन महत्वाचा फोकस स्पॅन किंवा ती सुरू झालेली क्रियेचा एक सुरुवातीचा वेळ पॉइंट ऑफ टाइम हे सांगण्यासाठी परत या ठिकाणी वेळ सांगणारे प्रेपोजिशन्स म्हणजे सिन्स आणि फॉर. सिन्स हा पॉइंट ऑफ टाइम साठी आणि फॉर हा स्पॅन ऑफ टाइम साठी आपण वापरतोय. सिन्स 7 o'clock, सिन्स जानेवारी, सिन्स 1947, सिन्स मॉर्निंग असा पॉइंट ऑफ टाइम क्रियेचा सांगतोय. आणि फॉर म्हणजे स्पॅन ऑफ टाइम सांगतोय. फॉर 40 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes म्हणजे फॉरच्या समोर आपण त्या ठिकाणी स्पॅन ऑफ टाइम ठेवतोय. तर अशा पद्धतीने जेव्हा केव्हा आपण भूतकाळातील एखाद्या विशिष्ट त्या क्रियेचं ड्युरेशन किंवा त्या क्रियेचा स्टार्टिंग पॉइंटवर आपल्याला जर फोकस करायचा असेल तर अशा सिच्युएशन मध्ये आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच हॅड बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी अशा टेन्सचा आपण उपयोग करतोय आणि म्हणत असतो काल मी त्याची 2 तास वाट पाहत आलेलो होतो. काल तो फोनवर सतत 2 तास बोलत होता, म्हणजे बोलत आलेला होता. ही हॅड बीन टॉकिंग विथ हिम ऑन फोन कंटिन्युअसली फॉर 2 hours बिफोर आय वेंट देअर. मी तिकडे जायच्या आधी तो फोनवर सतत 2 तास त्याच्याशी बोलत होता. शी हॅड बीन प्रिपेअरिंग फॉर एमपीएससी बिफोर शी जॉईन दॅट जॉब. तो जॉब जॉईन करण्याच्या आधी शी हॅड बीन प्रिपेअरिंग फॉर एमपीएससी फॉर 5 years. 5 वर्षे ती सतत एमपीएससीचं प्रिपरेशन करत आलेली होती. बिफोर शी जॉईन दॅट जॉब, तो जॉब जॉईन करण्याच्या आधी. अशा पद्धतीने पास्ट मधील त्या क्रियांचा एक स्पेसिफिक ड्युरेशन स्पॅन किंवा ती क्रिया सुरू झालेला एक विशेष असा पॉइंट आपल्याला सांगायचा असेल, स्टार्टिंग पॉइंट सांगायचा असेल तर तिथे आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करत असतो. आय एम शुअर यू पीपल माइट हॅव अंडरस्टूड इट. सो थँक यू फॉर पेशंट लिसनिंग माय डिअर फ्रेंड.